وشز کہ میں پروگرام کے بارے میں بات کروں. آج کے جو 2 ادوار کے ناظم ہیں لوگ، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. پہلے دور کی نظامت کر رہے ہیں جناب علی حسن سمنتور، آپ کے جانے پہچانے. اور دوسرے دور کی نظامت وہ کر رہی ہیں جس نے آپ سب کو ایک مشکل میں مبتلا کر دیا، الماس شبانی صاحبہ تشریف لائی. ان کے گانے تو آپ نے سنے اور آپ ان کے پرستار ہیں. یہ پہلی بار یہ کام بھی کر رہی ہیں، تشریف لاتی ہیں الماس. ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان سے تشریف لائی ہوئی معروف افسانہ نگار، اور وہ صرف افسانہ نگار ہی نہیں ہے، یہ واقعی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پرت ہیں، بڑی جہتیں ہیں. تو یہ بات تکلفاً بھی کہی جاتی ہے اور رسماً بھی کہی جاتی ہے، لیکن یہ خاتون واقعی اتنے رنگ ہیں ان کی شخصیت کے کہ ان کا شمار مشکل ہے. تو یہ ان کے ساتھ 1-2 دن گزار کے مزید جو معلومات ہوئی ہیں وہ بہت خوش افزا ہیں. اس قدر خوبصورت گاتی ہیں کہ واہ واہ، طبیعت جھوم جاتی ہے. تو یہ نئی بات پتہ چلی. میں ان سے درخواست گزار ہوں، آج کی محفل کی صدارت بھی وہی کر رہی ہیں اور ہماری مہمان اعزاز بھی وہی ہیں. آپ کی زوردار تعلیم کے ساتھ نیلم احمد بشیر صاحب. میں نے اکثر جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں ادیب اور شعراء، ان سے میں بہت یہ دعوے کے ساتھ ہی بات کہتا ہوں کہ ایسے سامعین آپ کو امریکہ میں کہیں اور نہیں ملیں گے، اور یہ بات میں دل سے کہتا ہوں. یہ بہت سچائی پہ مبنی ہے. آپ لوگ جس طرح سے ادبی حضرات، خواتین و حضرات کو سنتے ہیں اور سراہتے ہیں، اچھے شعر پہ داد دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ سمجھ بوجھ موجود ہے. یہ خوش قسمتی ہے سین فرانسسکو ایریے کی کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے آپ کا. خواتین و حضرات، پہلا دور نیلم احمد بشیر صاحبہ کے بارے میں ہے. خصوصی طور پہ ان کی تازہ ترین کتاب وحشت ہی صحیح کی تقریب اجرا بھی ہے، اور پھر ان سے مزید گفتگو بھی ہوگی. وہ چونکہ کام ہمارے علی سمنتور صاحب کر رہے ہیں، اس لیے اس میں مداخلت نہیں کروں گا. میں 2-4 باتیں نیلم احمد بشیر صاحبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بس یہ بھی کہتا چلوں کہ دوسرے دور قتیل شفاعی صاحب کے بارے میں ہے. قتیل شفاعی صاحب جتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں شاعری کے علاوہ بھی، وہ بہت وسیع ہے. اور ایک چھوٹی سی محفل میں نہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے گا، نہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے گا. لیکن اس امید پہ کہ یہ بھی پھر تشریف لائیں گی، اور قتیل صاحب کے بارے میں بھی ایک تفصیلی پروگرام بعد میں ہم کریں گے. دونوں کو جوڑ دیا ہے فی الحال، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اگر اس سے آپ کو دکھ پہنچے، لیکن دونوں کے پروگرام انشاءاللہ دوبارہ سے ہوگا. نیلم احمد بشیر صاحبہ سے تعارف ہوئے کچھ برس گزر چکے ہیں. لاہور میں جب بھی کبھی جاتا ہوں تو مرحوم دوست ہمارے جو تھے، لیکن ان کا نام ہی بھول گیا، بڑھاپا بہت آ گیا، اظہر جاوید مرحوم ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تقریب کیا کرتے تھے. مجھ سے 5 سال برس بڑے تھے، اس لیے اس میں مجھے کوئی اجازت نہیں تھی کچھ کہنے کی. وہ حکم ہوتا تھا میں پہنچ جاتا تھا. وہیں انہی کے توسط سے پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی. پھر انہوں نے ظاہر عنایت اپنی افسانوں کی کتاب گلابوں والی گلی مجھے عطا کی، اور پھر وہاں سے تفصیلی ملاقات کا سلسلہ جو چلا. اور پھر گزشتہ برس ہی یہاں تشریف لائی ہوئی تھیں اپنی بیٹیوں کے پاس، تو انہوں نے اپنی نئی کتاب وحشت ہی صحیح مجھے عطا کی، اور اس سے مزید تعارف ان سے حاصل ہوا. ان کے نیلم ایک بڑے محترم اور معتبر اور ادبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے والد احمد بشیر صاحب اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. وہ اپنے وقت کے اعتبار سے، اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وقت سے پہلے پیدا ہوئے یا وقت کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اس وقت کے آدمی نہیں تھے وہ. احمد بشیر صاحب کو جنہوں نے پڑھا ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ان کی 1-2 کاپیاں کتابوں کی موجود ہیں جو ملے تھے راستے میں. خاکوں کی کتاب ہے، اور میں آپ سے یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے خاکے آپ نے پہلے کہیں نہیں پڑھے ہوں گے. اور وہ ایسی شخصیات کے بارے میں ہیں جن کا نام جب آتا ہے تو ہم لوگ وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا جو انسانی رخ انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھنے سے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے.
اب یہ پورا خاندان جو ہے 4 بہنیں اور ایک بھائی اور والد اور والدہ، ان کے والد نے ایک فلم بھی بنائی تھی، اس کا بھی حوالہ دیتا چلوں، نیلا پربت کے نام سے. اور وہ جب پڑھے لکھے لوگ فلمیں بناتے ہیں تو وہ پاکستان میں کیا کہیں پہ بھی نہیں چلتی ہیں وہ فلمیں، لیکن وہ فلم بطور صنعت کے کہ ایک تخلیقی ذہن جو ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی چیزوں کو کس رخ سے دیکھتا ہے، وہ فلم نہیں دیکھی تو دیکھنے والی ہے. یوٹیوب پہ ان کی والدہ جو بڑی گھریلو قسم کی خاتون تھیں، والد نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا کی ہے اور تم گانا نہ گاؤ تو بڑی زیادتی ہے. تو اس فلم میں انہوں نے ان سے گانا ہی گوایا ہے، اور وہ آپ گانا سنیے اور پریشان دنگ رہ جائیے کہ گھریلو خاتون جن کی کوئی تربیت نہیں تھی، وہ بعد میں ان سے جب آپ بات کریں گی تو باقی بتائیں گی کہ ان کی تربیت بھی باقاعدگی سے کروائی گئی. نیلم کی جو خاکوں کی کتاب ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت، 4 چاند مضامین ہیں اور خاکیں ہیں اس میں. اس کی پشت پہ جو ایک تحریر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں اگلے زمانوں کے بہت سے شہر صدیوں سے پانی میں ڈوبے چپ سادے ہوئے ہیں. کشتی باندھ سناتے ہیں کہ ایسے ہی ایک شہر کے کلیسا سے کبھی کبھار گھنٹیوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے. یہ چاند لڑکیاں، اشارہ 4 بہنوں کی طرف ہے، یہ چاند لڑکیاں بھی مدتوں زیر آب رہیں، مگر ان کی صلاحیتوں کے کلیساؤں سے گھنٹیوں کی آوازیں آنا بند نہ ہوئیں. ممتاز مفتی سے آپ سب واقف ہوں گے، ان کے والد کے بہت قریبی دوست تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بشیر کے جینز کا جواب بھاٹا ان لڑکیوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. احمد بشیر اور محمودہ کے بچوں میں سے کسی نے رائٹر، اداکار، ہدایت کار، گلوکار، ڈیزائنر تو بننا ہی تھا. آرٹ، کلچر، ٹیلنٹ کے دریا گھر میں ہی بہہ رہے تھے، سو یہ تو ہونا ہی تھا. ان کی ایک بہن جو زیادہ مشہور ہیں، بشرا انصاری، ان سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں. ان سے بھی آپ کی جب واقفیت ہو جائے گی تو یقیناً ان کے دوبارہ آمد کی آپ بھی اسی شدت سے منتظر ہوں گی جیسے میں ہوں. خواتین حضرات، ان کے تعارف کے لیے میں نے 2 چھوٹے سے اقتباسات اسی کتاب سے لیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شاعری شاعر کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات کسی بھی تخلیق کار کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ ہر تخلیق اپنے تخلیق کار کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ 2 چھوٹے سے اقتباسات ان کی ذات میں جھانکنے کے لیے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. لکھتی ہیں کہ اور یہ محبت بھی آخر کیا چیز ہے؟ ایک اعتماد کا نام ہی تو ہے کہ زندگی میں کوئی تو ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک سے تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. کوئی ایسا ہو جسے ہاتھ لگائے بغیر اس کی موجودگی کا یقین آ جائے اور دل اپنے تمام کپڑے اتار پھینکے. محبت ہی سے ہمیں اپنے انسان ہونے اور ذات کے مکمل ہونے کا، محبت ہی ہمیں اپنے انسان ہونے اور ذات کے مکمل ہونے کا احساس دلاتی ہے. ورنہ ہمنما نے تمام عمر اس کے ہونٹوں کے پھلوں کی چاہت میں داغ کی خوش ٹہنی پہ مارے جاتے ہیں، اور ہماری ذات کا ادھورا پن ہمیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگ جاتا ہے. سوال یہ بھی ہے کہ ہم حقیقت میں محبت کس سے کرتے ہیں؟ محبوب سے یا اپنی ذات سے؟ یعنی مقصد اگر اپنی ذات کی تکمیل، اپنے اندر کا اندھورا پن ہی دور کرنا ہے، اچھا محسوس کرنا ہے، تو کیا ہم محض اپنی خوشی کے لیے ہی سارا ڈرامہ نہیں رچائے بیٹھے؟ کیا ہمارے لیے صرف اپنی خوشی ہی سب سے مقدم نہیں؟ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہم در حقیقت اپنی چاہت میں گرفتار رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے پکا رشتہ صرف اور صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے. ہم زندگی کی تمام محبتیں اسی حوالے اور حساب سے کرتے ہیں، اپنے ہی قلب کا سودا خریدتے پھرتے ہیں. محبوب کی شکل، صورت، مزاج، خیالات، مذہب، کلاس، حتیٰ کہ کبھی کبھار جنس یعنی جینڈر تک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں. اس محبت، اس رشتے، اس تعلق سے ملنے والی خوشی کی سترنگی پچکاریاں ہمیں نہال کر دیتی ہیں تو زندگی بامقصد نظر آنے لگتی ہے. ایک اور سے ایک چھوٹا سا اقتباس، اور یہ ہندوستان میں کتھا یو کے نام سے کوئی آرگنائزیشن ہے جس کی تقریب میں انہوں نے یہ مضمون پڑھا تھا، اس کا آخری حصہ میں آپ خدمت پیش کرتا ہوں کہ بارش سرحد کے اس پار ہو یا اس پار،
दोनों ही तरफ सूखी धरती पे उगने वाले अनाज के दाने फूलने लगते हैं तो भूखे पेटों वाले बच्चे ढोल की दीवानी थाप पे नाच उठते हैं। मैं कोई सियासी सूझबूझ रखने वाली ज्ञानी ध्यानी हस्ती नहीं हूँ। मैं तो बस एक औरत, एक माँ हूँ जो कांच के जुगनुओं जैसी नाजुक छोटी मोटी कहानियाँ लिखने का हुनर सीखने की कोशिश करती है और चाहती है कि अपने बच्चों के बच्चों को वैसी ही मासूम धनक रंग कहानियों का विरसा दे दिया जाए जो उसे थमाया गया था। बच्चे सुकून से सो सकें और उन्हें तबाही फैलाने वाले एटम बम जैसे बदसूरत खिलौनों के ख्वाब कभी डरा ना सकें। मैं साहिल पे खड़ी अमन के जजीरे की तरफ बहते पानियों में दोस्ती के फूल बहा रही हूँ कि इस जजीरे पे अब वीरानी के सिवा कोई नहीं रहता, मगर शेर है आगे कि फूल भेजे हैं जजीरों की तरफ लहरों के हाथ, फूल भेजे हैं जजीरों की तरफ लहरों के हाथ, कोई हो शायद वहाँ पर भी जहाँ कोई ना हो। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही मुख्तसर से तारुफ के साथ मैं अभी महफिल सपोर्ट करता हूँ जनाब अली हसन सबनतौर के कि वो इसको यहाँ से लेके आगे चलें। आपकी जोरदार ताली के साथ अली हसन। शुक्रिया ताजी ज़हीर साहब। ख़वातीन हज़रात और सीधे हाथ पे बैठी ख़वातीन और उल्टे हाथ पे बैठे हज़रात, लगता है कि पीछे जाके कुछ ज़रा मखलूत हो जाती है महफिल, लेकिन आगे कुछ इसी तरह की है। जी हज़रात उल्टे हाथ। अच्छा, न जाने आपके नज़दीक उर्दू अकेडमी के क्या माने हों, मगर मेरे नज़दीक उर्दू अकेडमी एक ऐसा तनावर दरख्त है जिसके घने अदबी साये में हर तरह का आर्टिस्ट आके यहाँ पर बैठता है। और ये वो एक ऐसा दरख्त है कि जिसमें कि यहाँ पर अदीब भी आते हैं, मौसीक़ार भी आते हैं, गुलकार भी आते हैं, मुग़न्नी भी आते हैं, हर तरह के लोग, हर तरह का आर्टिस्ट जो कि शुमाली कैलिफोर्निया से गुज़रता है वो यहाँ पर आके इस तरह की महफिल में शिरकत करता है। और फिर जैसा कि बताया गया ग़ज़ाली साहब और इंटरनेट के दूसरे तवस्सुस से इन महाफिल की शोहरत दूर दूर तक फैल जाती है और इस तरीके से उस आर्टिस्ट का तारुफ भी जो है दूर दूर तक फैल जाता है। और ये जो उर्दू अकेडमी है, ये जो आज एक ऐसा दरख्त है, ये आसानी से ऐसा नहीं हुआ यहाँ तक पहुँचा, बल्कि एक छोटा सा पौधा था जिसकी बरसों आबियारी की है ताशी ज़हीर साहब ने। और इतने बरस तक बाकायदगी से इस तरह की अदबी महफिल मुनक़्क़द कराने पे यकीनन ताशी ज़हीर साहब, खालिद राना, दूसरे उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद। अच्छा, क्योंकि ताशी ज़हीर साहब ख़ुद साहिब किताब शायर हैं और यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग इस महफिलों में शिरकत करते हैं जो ख़ुद भी अच्छा शेरी ज़ौक़ रखते हैं, इसलिए अक्सर व बेशतर ये महाफिल शायरी पे और शायरों पे होती है। मगर कभी कभार मुँह का जायका बदलने के लिए नसर पे भी जो है बात हो जाती है। और आज जो है, आज की जो महफिल है वो इसी तरह का मुँह का मज़ा बदलने वाली चीज़ है। आज की ये महफिल ज़ाहिर है कि नीलम अहमद बशीर साहिबा के एजाज़ में है। नीलम अहमद बशीर मौजूदा अहद के अफसानों, उर्दू अफसाने का एक बड़ा नाम है। यूँ तो नीलम अहमद बशीर ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, गुलाबों वाली गली, जुगनुओं के काफ़िले, ले सांस भी, सितमगर सितंबर, एक थी मलका, चार चांद। मगर आज की ये महफिल बिलखुसूस उनकी ताज़ा किताब वहशत ही सही की तकरीब तारुफ है और आज हम इसी किताब की बात करेंगे। नीलम अहमद बशीर के अफसानों के लिए कई नाक़दीन ने चौंका देने वाली कहानी का कलमा इस्तेमाल किया है। नीलम अहमद बशीर के अफसाने उन लोगों को चौंका देते हैं जो गफलत का शिकार हैं, जिन्होंने जानबूझकर अपनी आँखों पे किसी फरसूदा इखलाक़ी इक़दार के पर्दे चढ़ाए हुए। नीलम अहमद बशीर के अफसाने नए दौर की कहानियाँ हैं। ये मौजूदा अहद की कहानियाँ हैं जिनमें तमाम इंसानी हाजात बेधड़क ज़ेर बहस आती हैं। नीलम अहमद बशीर की फ़न कहानी को समझने के लिए इस अफसाना निगार के अज्जाए तरकीबी को समझना होगा।
इन अज्जाए तरकीबी में सबसे अव्वल जुज़ एक ऐसा बचपन है जहाँ अपने वक्त के बड़े बड़े कलमकार आसपास नज़र आते हैं, जहाँ अदबी किताबें बआसानी दस्तयाब हैं और खूब मुताले में हैं। फिर अगला जुज़ मगरिब का बगौर मुशाहिदा है। नीलम अहमद बशीर का शादी के बाद 22 साल की उम्र में अमेरिका आना और यहाँ 20 साल रहना और इस मुद्दत में मगरबी दुनिया और तहजीब का बगौर मुतालिया और अपने तमद्दुन से मुस्तकिल मवाज़ना। फिर एक और जुज़ अमेरिका से वापस जाकर पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा है, एक ऐसे मुल्क में रहने का तजुर्बा जो पे दर पे नाकाम हुकूमतों के अताब से मुस्तकिल तनज़्ज़ुली की तरफ माइल है। फिर अगला जुज़ 9/11 की दहशतगर्दी और उसके रद्द-ए-अमल में आने वाली आलमी तब्दीलियों से रकम है। ये वो तमाम अनासिर हैं जिनसे नीलम अहमद बशीर का जमालियाती हिस्स बना है और तजुर्बात और मुशाहिदात का ये वो मलबूबा है जिससे इनकी तमाम कहानियाँ कशीद हुई हैं। नीलम अहमद बशीर पिछले 40 सालों से लिख रही हैं। इनकी अफसाना नवीसी को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल इब्तिदा, जब एक 20-21 साल की लड़की कहानियाँ लिखना शुरू करती है और अपनी निगारशात को असातिज़ाए अदब के सामने पेश करती है। दौर दोम, जिसमें कलम रुक गया है और कहानी नवीस के सामने एक साथ हज़ारों कहानियाँ आ गई हैं जिनको अफसाना निगार अपने अंदर जमा कर रहा है। और फिर तीसरा दौर जो अव्वल और दोम दौर की इर्तिकाई मंजिल है कि जब कहानी नवीस घरेलू जिम्मेदारियों से निस्बतन आज़ाद है और उसका कलम बेतकान चल रहा है। हम नीलम अहमद बशीर के फ़न के इसी तीसरे दौर से बहरामंद हो रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इस मौके पे थोड़ा सा मैं रुक जाऊँ और यहाँ पर 2 और पढ़ने वाले हैं जो कि नीलम अहमद बशीर की किताब वहशत ही सही की कुछ कहानियों से इक़्तिबासात पढ़ेंगे और अपना तबसरा पेश करेंगे। तो सबसे पहले मरियम तुराब एक अरसे से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में मुकीम हैं और अखबारात के लिए बाकायदगी से कहानियाँ और अफसाने लिखती हैं। मरियम तुराब अपने कलम और अपनी दोस्त नवाज तबीयत की वजह से एक मकबूल शख्सियत हैं। दरख्वास्त मरियम तुराब से कि वो इस स्टेज की तशरीफ लाएँ और वहशत ही सही अफसाने पर। ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो उर्दू अकेडमी का और ताशी ज़हीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल भी समझा कि मैं यहाँ आके आपके सामने खड़ी हूँ। इतने बड़े बड़े अदबी फ़नकार यहाँ पे मौजूद हैं, ताशी साहब खुद हैं, इतने प्यारे मेरे दोस्त नीलम बशीर साहिबा। तो मेरी कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बात कर सकूँ, लेकिन ये जो किताब मैंने कल पढ़ी और थोड़ा सा कुछ वक्त भी इनके साथ गुजारा, तो मैं शुरू तो बात इससे करूँगी कि वहशत ही सही। मुझे एकदम जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि जैसे जो शेर है कि लहू में नाच रही है ये वहशतें कैसी, वही मुझे एक एहसास हुआ है ये किताब पढ़ने के बाद। और ये जो वहशतें हैं यही हमें एक फ़नकार बनाती हैं, हमें आर्टिस्ट बनाती हैं, क्योंकि अगर वहशतें लहू में ना हो तो आप ना कहानियाँ समझ सकेंगे, ना आप उन जज्बों से अपने आप को आशना करा सकेंगे जो हमारे सामने हो रही है। मैंने कई किताबें इसमें पढ़ी, कई स्टोरीज़ पढ़ी, लेकिन नीलम बशीर जो मुझे सबसे प्यारी आपकी किताब जो अफसाना इसमें लगा वो है वहशत ही सही। एक छोटी सी कहानी है और बड़ी जो इन्होंने लिखी है उसका जो खात्मा किया है वो बड़ा अलग से है, क्योंकि जो पूरी किताब माशरती और बुराइयों पर है, मजहबी जो मजहब का दौर इस वक्त पाकिस्तान पे एक मुलम्बे की हैसियत से चल पड़ा है, उसमें आपको इस किताब में बहुत नज़र आएंगी किताब अफसाने। फूल मेरा वतन वो इसी की अक्कासी कर रहा है। एक नसीम और शमीम की 2 लड़कियों की कहानी, वो भी माशरे की बुराई की बात कर रही हैं। और फिर एक और जो वहशत ही सही है जो इसमें उन्होंने लिखा है, एक माँ का किरदार और एक बेटी का किरदार दिखाया है कि वो एक बेटी है जो बड़ी छोटी सी प्यारी सी वादी में रहती है, उसकी मंगनी कर दी जाती है और वो जो साहब हैं वो उसको छोड़ के मंगनी की अंगूठी पहना के दूसरे देश आ जाते हैं और एक ग्योरी खातून से शादी कर लेते हैं। फिर उनका इत्तेफाक होता है वापस अपने मुल्क आना और वो माँ ज़ाहिर परेशान है, वो चाहती कि बेटी की शादी हो, लेकिन वो बेटी नहीं चाहती कि शादी करे, क्योंकि वो उसी अपनी बचपन की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार है कि वो
उस शख्सियत के अलावा किसी को देख ही नहीं सकती है। बहरहाल वो साहब वापस आते हैं, कुछ हंगामा होता है पाकिस्तान में, बड़ा अपना बीवी का वफादार हूँ। अब माँ सोचती है कि इसको कुछ तो सज़ा देनी चाहिए। फिर वो एक कुछ ऐसा खाका पेश करती हैं जो अगेन हमारे माशरे में नहीं होता, लेकिन नीलम बशीर ने एक वो माँ का जो किरदार किया है ना, जो उसको एक बनाया है कि किसी तरीके से बेटी को उसे आशनाया फिर सिखलाया जाए। उनको बुला के लाती हैं और ऐसा कहती हैं कि मैं बाप की कब्र पे जा रही हूँ, और एक जवान बेटी को नॉर्मली हमारे माशरे में माँ नहीं छोड़ती है, लेकिन यहाँ पे माँ मजबूर हो कि बेटी की ख्वाहिशें क्योंकि ख़त्म हो चुकी होती, शादी की उम्र ढल रही है और उनको चाहिए कि कोई शादी उसे करे, लेकिन वो जो एक वक्ती जज्बा है उसको इन्होंने पेश इस तरह से किया है कि माँ वहाँ पे उनको छोड़ के चली जाती हैं और बड़ा पुराना एक प्यारा सा नूरजहाँ का गाना गाती हुई जाती है, रिम झिम पड़े फुआर बड़ा आया वफादार, क्योंकि वो वफादार अपनी बीवी का होता है, लेकिन आज ये कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँगी। तो ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी जो मुझे पसंद आई। और एक दूसरी जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है इनकी पुष्पा और सुरैया। ये दो चिड़ियों की कहानी है और ये इतनी एक अजीब सी, देखिए भूख और अफलास जो है ना उसका वतन होता है ना उसका कोई मज़हब है। पेट की जो भूख है वो हर एक यूनिवर्सल हकीकत है। तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि ये दो चिड़ियाँ हैं, पाकिस्तान बन चुका है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कई वॉरें हो चुकी हैं, उसमें वो जो चिड़ियाँ हैं वो सिर्फ अपनी भूख को ढूंढ रही हैं। और वहाँ पर इन्होंने एक शख्सियत पेश किया और एक नस्ल पेश की है जिसे हम टिवाना या टुवाना कहते हैं, जो वहाँ से चली थी इंडिया से। ये वो दोनों भी आमने सामने आ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, और वो चिड़ियाँ बेचारी देख रही होती हैं, वो ये सोचती हैं कि ये इंसान किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। मतलब वो तो खुद भूख से इतनी बेचारी परेशान है, वो खेतों में जाती हैं, ना वहाँ पे कोई वतन है ना कोई आज़ाद फ़िज़ा है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा इक्कासी की है। वहाँ पे वो लड़ाई हो रही है, वो इंतज़ार करती हैं, वो दोनों ही उसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। और चिड़ियाँ जब जाके देखती हैं तो वहाँ पे एक बारूद है, एक जंग है, खून है, फसाद है, और उसके बेचारे वो ढूंढती कि वहाँ पे कोई उनको दाना मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कोई दाने नहीं मिलते। वहाँ पे उनको चंद सिक्के मिलते हैं जो उन दोनों फ़ौजियों की जेबों से गिरे हुए होते हैं। तो बहरहाल अब मैं ख़ुद यहाँ पे इतनी बड़ी मौजूद हैं, आप आइए अपनी किताबों के बारे में बताइए। शुक्रिया मरियम। अब बारी है सुहाब हमदानी साहिबा की। सुहाब हमदानी साहिबा जो है काम कुछ भी करें, चाहे एक ज़माने में अदाकारी करती थी, लेकिन इनकी नज़र जो है वो उर्दू अदब पे रहती है। तो इनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और वहशत ही सही से कोई कहानी पे, किसी कहानी पे अपना तबसरा पेश करें। सबसे पहले तो ये कि मेरा खुद अदबी घराने से ताल्लुक़ है, तो अदाकारी हो या सदाकारी हो, वो भी आर्ट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो ताशी भाई ने अभी कहा कि हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान नीलम साहबा, उनकी शख्सियत के और फिर उनके जो राइटिंग है उसके बहुत सारे जहते हैं और बहुत खूबसूरत। तो मैंने चंद जहतों का इंतखाब किया है। तो सबसे पहले तो मैं मुतशक्किर हूँ उर्दू अकेडमी की इस तकरीब इजराई किताब की, और ममनून हूँ उर्दू अकेडमी की रूह रवा यानी मेरे मोहतरम ताशी भाई की, कि जिनकी बदौलत मुझे और आप सबको मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहबा का ये लेटेस्ट फन पारा पढ़ने को मिला, बनामे वहशत ही सही। और जैसा कि मेरे खुद मकानी शौहर सैयद हसन जहांगीर हमदानी कहा करते थे कि एक अच्छी किताब एक बेहतरीन रफ़ीक की मानंद होती है कि जिसकी सोहबत दिलो दिमाग को तरावत बख्शती है। इसलिए जब मैंने वहशत ही सही को हिम्मत करते हुए कपकपाते हाथों में थामा, तो मेरे जहन में जो पहली सदा गूंजी वो थी कि साहब वहशतों के भंवर में फंसने को तैयार हो जाओ। और फिर दूर कहीं से मेरी फेवरेट गज़ल, जिसका भी हमारी बहन मरियम ने भी तस्करा किया, उबैदुल्लाह अलीम की, कि ख्याल व ख्वाब, और मैंने इसे थोड़ा सा बदल दिया मोहब्बतों के बजाय, ख्याल व ख्वाब हुई हैं वो रौनकें कैसी
लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी गूंज रही। और जनाब आपको पता है उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 सफ़े पढ़ते ही मेरे डरे हुए जहन की आवाज़ें सदाए बाज गश्त बन गई और किताब के दिलचस्प और नए नए मौज़ूआत और लेखक के अंदाज़े बयान ने वाकई एक अच्छे रफ़ीक का काम दिया कि जिसके साथ आप अपना तमाम वक्त बिता सकते हैं और कभी बोर नहीं हो सकते। लेकिन वक्त की तंगदामनी के बाइस हमने कहानियों को आपस में बांट लिया है। इसमें मैंने पढ़ी तो ज़्यादा, लेकिन जैसे कीमती, अंदर का रंग, मैड्रिड की मारिया, इश्क की एक जस्त, मुफलिस, खिड़की का मंजर, सितारा, आंधी बड़ी आई, होक स्टूडियो और वहशत ही सही। लेकिन बात जो मैं करूँगी, जिसके ऊपर मेरा इंतखाब है आज का, वो है कीमती। कीमती का ज़माना आप कह लें अर्ली 40s या मिड 40s या फिर 1947, यानी प्री पार्टीशन का ज़माना है। और उसकी माहौल कशी हमारी बहन नीलम ने इतनी महारत, इतनी चाबुकदस्ती से की है कि कारी जैसे टाइम मशीन में बैठकर उस ज़माने में पहुंचकर अमृतसर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को मौजूद पाता है, जहां नूरजहां और दिलीप की फिल्म जुगनू का गाना यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है जोर जोर से बज रहा है, जहां ट्रेन और स्टेशन पर सफाई करने वाला एक नौजवान खाकरो इंतजार कर रहा है किसी का, और फिर एक प्यारी मासूम भोली भाली चौधरी के चांद जैसे चेहरे वाली मगर हौसलामंद लड़की जार्जट के नकाब का महीन जार्जट के नकाब वाला बुर्का पहने स्टेशन पर आ जाती है कि पूरा अमृतसर स्टेशन जगमगा उठता है। उसकी खनखनाती हंसी से कौसो कज़ा के रंग बिखर जाते हैं और फिर कारी वहाँ मौजूद तमाम किरदारों के साथ साथ चलने लगता है। उनकी गुफ्तगू, उनके एहसासात और उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और उनके अंजाम को देखने के लिए बेताब और कोशा नजर आता है। कहा जाता है कि एक कामयाब किस्सा गो या राइटर वो होता है जो कहानी का ताना बाना ऐसे बुनता है कि उसके हर किरदार, उसके इर्द गिर्द का माहौल और ज़माना, उसकी फीलिंग, उसके एहसासात, उसके नफ्सियात, उसकी ज़बान, उसका लबो लहजा पर लिखने वाले को पूरा अबूर होता है, जो कि मैं यहाँ पाती हूँ। और कहानी पर लिखने वाले की गिरफ्त कभी ढीली नहीं होती। ये हुनर मुझे मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहिबा के अफसानों में बाअतम मौजूद मिलता है। अब बात मैं कर रही हूँ उनके अफसाने कीमती पर, रामू और कांता, जो गर्चे हिंदू हैं लेकिन मजहबी रुकावटों के से बालातर होकर इंसानी जज्बों और एहसासात की डगर पर चलते हुए सुल्ताना से प्यार करते हैं। कांता, जो सुल्ताना की सहेली है, राजदार है और उसकी खैरखा है, और रामू एक नौजवान खातरो अपने स्टेटस से बाखबर है, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में सुल्ताना पर मरने वाला। और फिर कहानी हमें उस ज़माने के माशरती निज़ाम और कदरों को पेश नज़र रखते हुए बड़े लतीफ़ पैराए में इन किरदारों को हमसे मज़ीद रूशनास कराती है कि जहाँ सीधी सादी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रुख हमें नज़र आते हैं। सुल्ताना का हर हफ्ते लाहौर के कॉलेज में पढ़ने के लिए अमृतसर से ट्रेन में जाना, एक अंग्रेज़ ऑफिसर से मोहब्बत करना और छुप छुप कर मिलना, रामू का जेलस होना और आलम बेबसी में अपने अंग्रेज़ रकीब को बर्दाश्त करना। कारी अभी इन लतीफ़ रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है कि पार्टीशन का आग और खून की होली खेलता हुआ अफरियत सामने आ जाता है कि जहाँ इंसानियत शर्मसार होकर एक कोने में खड़ी खून में लथपथ
तड़पते हुए जिस्मों और लुटती हुई इस्मतों पर आंसू बहा रही है, और उसके इर्द गिर्द का शोर-ओ-गुल जिसमें शैतानी फतह के नारे और मजलूमों की कर्बनाक चीखें और सिसकियां न सिर्फ इंसानी जहन को बल्कि रूह तक को झंझोड़ देती हैं। मेरे नज़दीक ये है नीलम की कलम निगारी और उसका इम्पैक्ट। नीलम जहाँ ज़मान और मकान को बड़ी खूबी से बयान करती हैं, यानी अगर वो कीमती में 65 साल यानी 65 और 70 साल पहले की बात कर रही हैं, तो उस वक्त के कल्चर, लोगों के रहन सहन, अंदाज़े गुफ्तगू, हत्ता कि उस वक्त की मशहूर फिल्में, नगमे, एक्टर, एक्ट्रेसेस इस तरह से लाती हैं कि पढ़ने वाला इन किरदारों से अपने आप को मरबूत पाता है कि शायद वह इन किरदारों से कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा। मसलन एक कहानी अंदर के रंग के रिटायर्ड कर्नल सुभान जैसे सख्त गिर, बेरहम और एहसास कमतरी के मारे इंसान, या खिड़की का एक मंजर, खिड़की का मंजर, इस पे जुबैदा अम्मी जिन्हें उनका अकलौता बेटा कदीर और बहू सिर्फ इसलिए अमेरिका बुलवाते हैं कि खुद तो वो काम पर जाएं, सारे दिन वहाँ मसरूफ़ रहें और शाम को जब आएं तो उन्हें ताज़ा गर्मा गर्म खाना तैयार मिले। लेकिन माँ के साथ क्या हो रहा है? वो एक कैदे तन्हाई का शिकार है। या एक और शॉर्ट स्टोरी सितारा, मैं और आप भी शायद जानते हो उनको, जो अपने ज़माने की एक मशहूर हीरोइन थी, मगर आज अपने बच्चों की खातिर यहाँ अमेरिका में हैं और यहाँ एक गुमनामी और मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजार रही हैं। कहते हैं कि कोई भी तख्लीक़कार यानी आर्टिस्ट अपने इर्द गिर्द होते हुए वाक़यात और मसाइल से कभी बेबहरान नहीं रह सकता। ये असरी हिस्सियात, ये आजकल के मसाइल ही हैं जो नीलम के दिलो दिमाग की हसासियत की रोशनाई से उनकी किताब वहशत ही सही के पन्नों पर मुंतकिल होकर अपने क़ारीन की सोच और फ़िक्र को रोशनी पहुँचाने और दावत फ़िक्र दे रही हैं। नीलम का दिल मेरे और आपके दिल की तरह ज़रूर धड़कता है, लेकिन नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि ये हमसे मुख्तलिफ अंदाज में धड़कता है। वो इस तरह कि ये सिर्फ ना वो हसास दिल और जहन रखती हैं, बल्कि उनका दिल इतना जुर्रतमंदाना भी है कि ये हमारे मुआशरे या सोसाइटी के दोगलेपन को, चाहे वो कौमियत, मजहब, सियासत या इमारत की बेस पर हो, एक आईना दिखाती हैं। और वो अरफा व आला जज्बा जो बहैसियत इंसान हर शख्स में होना चाहिए, यानी जज्बा इंसानियत, जो ना तो किसी कौम मिल्लत की मीरास है और ना किसी दौलतमंद की, ना तालीम की, बल्कि ये तो अतिया खुदाबंदी है जो इंसान अपनी बुलंदी फ़िक्र और कोशिश क़ुर्बे इलाही से हासिल करता है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि मादियत की पस्तियों से इंसान उठकर रूहानियत और इंसानियत की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, जहां हम हर किस्म के घटिया तासुबात की बजाय इंसानियत के आला एहसासात, आला इक़दार, आला ज़र्फ़ी को देख पाते हैं, जैसे मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी और हमदर्दी का जज्बा। और यही इंसानियत का रुख नीलम ने रामू के ज़रिए हमें दिखाया है। रामू जो हिंदू है, तालीम याफ्ता भी नहीं है, बल्कि एक मामूली सा
اسٹیشن پر صفائی کرنے والا جسے ہم جمعدار کہتے ہیں خاکروگ ہے، لیکن اس کے پاس ایک دولت ہے اور وہ ہے ایک درد مند دل. وہ اس کا مالک ہے اور جذبہ انسانیت رکھتا ہے. اسی لیے وہ اس قتل و غارت، لوٹ مار، خون کی ہولی میں بھی انسانیت ہی کو چنتا ہے. جب سب لوٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اور اس لوٹ مار کے دور میں یہ لڑکا کس کو چنتا ہے؟ انسانیت کو. اور یہی پیغام ہر کہانی میں تقریباً ہر کردار اپنی نوعیت کے حساب سے ہم کو دیتا ہے کہ قاری کہانی ختم ہونے کے بعد بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اور میرے نزدیک نیلم یہی آپ کی فکر، آپ کے قلم اور آپ کی اس ادبی تخلیق کی کامیابی ہے. شکریہ صاحب. حمدانی صاحبہ، آپ نے اتنی ساری کہانیوں پہ تبصرہ کر دیا کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اور اس کے باوجود میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا، کیونکہ میں نے بھی جو ہے اس کتاب کو پورا تو نہیں پڑھا لیکن کافی حد تک جو ہے پڑھا ہے. اور اچھا، آپ جب یہ ان کی نیلم احمد بشیر کی تحریر پڑھیں تو جو سب سے پہلے جو چیز آپ کو متاثر کرے گی وہ نیلم احمد بشیر کی صاف گوئی ہے. وہ نہایت سچائی سے ان تمام حقیقتوں کو کہانیوں کے روپ میں بیان کر دیتی ہیں جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آئیں گی. نیلم احمد بشیر کے جو افسانے ہیں وہ دراصل جدید دور کے افسانے ہیں. یہ وہ روایتی کہانیاں نہیں ہیں جس میں کہانی جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچے، جس کی خواہش قاری کے اپنے دل میں ہو کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، سیلاب آیا سب کو بہا کے لے گیا. بلکہ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو کی طرف دیکھ کے افسانہ نگار اس کو ایک کہانی کے روپ میں ڈال کے جو بیان کرتا ہے. یہ اس طرح کے جدید افسانے ہیں. مثلا اندر کا رنگ، جس کے اوپر صاحب حمدانی نے تھوڑی سی بات کی، وہ ایک ایسے ہی جو ہے وہ افسانہ ہے جس میں کرنل سبحان اپنے اردلی کو مستقل ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں. جب اردلی بازار سے تربوز لاتا ہے اور تربوز کاٹنے پہ اندر سے لال نہیں نکلتا تو کرنل سبحان اردلی کو بہت سخت سست کہتے ہیں، جس پہ کرنل سبحان کی بیوی بہت کڑتی ہیں. تربوز اندر سے لال نہ نکلنے والا واقعہ کئی بار ہوتا ہے، اور ایک دن اردلی غصے میں آ کر چھری کرنل سبحان کے پیٹ میں گھوم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں کرنل صاحب، تربوز پہ اتنا لال ہونا چاہیے نا، بتائیے کرنل صاحب اندر کا یہ رنگ ٹھیک ہے نا. وہ ہذیانی کیفیت میں چیختا اور وار کرتا چلا جاتا ہے اور افسانہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. اس کہانی میں ایک جگہ کرنل سبحان کی بیوی کا دل جوان اردلی پہ بھی آیا تھا، اور قاری کو بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کرنل سبحان کی بیوی کا نام زلیخا اور اردلی کا نام یوسف ہے. مگر یہ قاری کا کام ہے کہ وہ اس کہانی کو یا اس کہانی کا منطقی انجام تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ آیا اردلی کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد کرنل سبحان کو زلیخا اور یوسف نے مل کر وہیں گھر کے پچھواڑے میں دفن کر دیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، یا اردلی کو پولیس پکڑ کے لے گئی. یہ سارا کام قاری کا ہے. سچائی اور آزاد خیالی جو نیلم احمد بشیر کی کہانیوں میں جگہ جگہ نظر آتی ہے، عشق کی ایک جست نامی افسانے میں نیا ہے. یہ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی مسلمان طالبات کی کہانی ہے جو اپنے طور پہ مذہبی روایات اور جدید دور کے تقاضوں کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسے میں ایک مسلمان عالمہ آتی ہے جس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے عشق اور شادی کے اندر کیا فرق ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ نہیں، عشق تو ایک جو ہے وہ وقتی جذبے کا نام ہے، اصل جو بندھن ہے مرد اور عورت کے درمیان وہ شادی ہے. مگر پھر یہی خواتین جو ہے وہ ڈاکیومنٹری دیکھتی ہیں سیونگ فیس
جس کے اندر جو ہے شوہر اپنی بیویوں کے منہ پہ تیزاب پھینک رہے ہیں، اور پھر یہی خواتین جو ہے وہ واقعہ سنتی ہیں کولوراڈو کا، جس قتل و غارت گری کا، جس میں کہ ایک آدمی سنیما ہال میں پہنچ کے اور لوگوں کو گولیوں سے بھوننا شروع کر دیتا ہے، اور اس سنیما ہال میں کئی نوجوان جوڑے بیٹھے ہیں عاشق، جن میں سے جو ان کے جو مرد حضرات تھے وہ آگے بڑھ کے جست لگا کے اپنی عاشقہ کو ان گولیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان عالمہ جو ہے عالمہ کیا کہہ رہی تھیں، اور اصل میں عشق اور جو ہے شادی کی حقیقتیں کیا ہیں۔ نیلم احمد بشیر کی کہانی حاجت روا بھی ایسی کہانی ہے جو آپ کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرائے گی۔ بازار کے بہت سارے لوگ ایک نہایت دیندار شخصیت کی سخاوت سے بہت متاثر ہیں، جو اپنے لنگر سے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ انہی غریبوں میں ہجڑے بھی شامل ہیں، اور پھر یہ حاجی صاحب ایک اور حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ خبر یہاں واپس پہنچتی ہے اس بازار میں، تو سوگ کا عالم ہے، اور ہجڑے بھی کہتے ہیں کہ ہم سوگ منائیں گے اور نہیں ناچیں گائیں گے، مگر پھر ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے وہ ناچنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس میں پھر نظر آتا ہے کہ ایک ہجڑا الماس نام کا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ حاجی صاحب حج پہ جانے سے پہلے اس ہجڑے کو سلیکون کی چھاتیاں لگوا کے گئے تھے۔ نیلم احمد بشیر کی کہانیوں کے بیشتر کردار ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آ جائیں گے، اور اس کہانی کا تذکرہ بھی صاحب ہمدانی نے بھی کیا، جس کا نام ہے کھڑکی کا منظر۔ اس میں قدیر اور شہناز جو ہے وہ ریاست نیو یارک میں رہتے ہیں، دونوں بہت محنت سے کام کرتے ہیں، بڑا سا گھر ہے ان کا، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ کوشش کر کے قدیر کی والدہ کو پاکستان سے بلاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں پر کام کرنے لگتی ہیں گھر کے، اور ان لوگوں کو گرم کھانا جو ہے شام کو جو ہے ملنے لگتا ہے۔ اس میں ایک اقتباس میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ شہناز کو جلد ہی کام پہ جانا تھا۔ شہناز اماں کو ہدایات دینے لگی، اس نے بتایا کہ منجمد گوشت کو فریزر سے نکال کر کیسے نارمل ٹیمپریچر پہ لانا ہے، روٹیوں کے لیے آٹا کہاں رکھا ہوتا ہے، چھری کس دراز میں ملے گی، کچن کاؤنٹر کو کس طرح صاف کرنا ہے، فارمولا 4 اور 9 اسپرے کے بعد کاغذ کی ٹاول سے رگڑنا ہے، گیلا اسپنج نہیں مارنا کیونکہ اس طرح جراثیم کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہوتا، چولہوں کے ناپ کا چیک کر کے گھمانا ہے، جلنے کے بعد بجھنے تک ایک لال بتی جلتی رہے گی، ایسے میں چولہے پہ کوئی چیز نہیں رکھنا، ایگزاسٹ فین چلانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اماں جو ہے یہ جب گھر کے کام کاج مکمل کر لیتی ہیں تو یہ کھڑکی سے باہر کا جو منظر ہے اس کو دیکھتی ہیں، جس میں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا سوائے اس کے کہ ایک ہمسایہ ہے بوڑھا، اس کا نام بعد میں معلوم ہوتا ہے جانسن، اور وہ جو ہے صرف اپنے گھر سے 2 کام کے لیے نکلتا ہے، یا تو وہ کوڑا باہر پھینکنے کے لیے نکلتا ہے، یا پھر ڈاک دیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ، اور ایک دن وہ دل کا دورہ اس کو پڑتا ہے اور وہیں پر وہ مر جاتا ہے، اور اس کی مدد کے لیے یہ جو اماں ہیں یہ گھر باہر جاتی ہیں، تو گھر میں الارم سیٹ تھا وہ سارا الارم بولنے لگتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک بات جس کا تذکرہ نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ نیلم احمد بشیر کمال کی مزاح نگار بھی ہیں، اور سب سے اعلیٰ پائے کا مزاح نگار وہ ہوتا ہے جو قاری کو اپنے آپ پہ یعنی مزاح نگار پہ ہنساتا ہے۔ نیلم احمد بشیر کی اعلیٰ مزاح نگاری کا ایسا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا عنوان ہے تھوڑا سا گلا بھی، اور یہ ہے ان کی کتاب جو ہے 4 چاند۔ ہاں، کیونکہ میں نے اس کو پڑھا تو مجھے میں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا، تو میں نے کہا یہ اتنے سارے لوگوں کو سنایا جائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ دکھ برداشت کرتے ہوئے، لیکن اب رہا نہیں جاتا، سوچتی ہوں آج اس بارے میں بات کر ہی لوں، دل ہلکا کر لوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ عرصہ 10-12 سال سے میرے بہت ہی پیارے دوست کرم فرما خیر خواہ جب کبھی مجھے ملتے ہیں تو السلام علیکم کے بعد فٹ سے کہتے ہیں آپ بہت موٹی ہو گئی ہیں۔ ان کا انداز گفتگو یوں ہوتا ہے جیسے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اطلاع عرض ہے کہ آپ
ان کا خیال ہوتا ہے جیسے مجھے تو اپنے روب زوال حسن و جمال کی کوئی خبر ہی نہیں، یا شاید میں نے اپنے گھر سے تمام آئینے ہٹا دیے ہیں اور مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ اب میں کیسی لگتی ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ آئینے ہٹا دینے کا جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ موٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ کیا موٹے لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں؟ کیا موٹے انسان نہیں ہوتے؟ میں کون سا ان کے گھر سے راشن منگوا رہی ہوں یا ملک کی خوراک ذخائر چٹ کر گئی ہوں جو انہیں تکلیف دے رہی ہے؟ موٹی ہوں تو کیا ہوا؟ ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی، قرضے تو نہیں معاف کروا لیے۔ اب میں ہر ایک کو اپنے موٹاپے کی تفصیلات توجیحات تو بتانے سے رہی، تو یہ لوگ مجھے جیسی ہوں ویسی ہوں کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے اپنی طرف سے بے ضرر تبصرے زیادہ مرد حضرات ہی کرتے ہیں۔ خواتین چونکہ ایک دوسرے کے مسائل سمجھتی ہیں، شاید اس لیے کچھ نہیں کہتی، یا پھر اندر سے خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو یہ تو گئی کام سے، شکر ہے یہ بھی موٹی ہوئی۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، مجھے خواتین کی طرف سے ایسی تنقید کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، شاید اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور اس پہ بغیر سوچے سمجھے مفروضے نہیں قائم کر لینے چاہیے۔ پچھلے دنوں اپنے پبلشر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے دیکھتے ہی میزائل داغ دیا اور فرمانے لگے امریکی گندم کھا کھا کر آپ نے بڑا وزن بڑھا لیا ہے۔ اس کے بعد، اس حملے کے بعد انہوں نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا تو میں نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا، نظر ان کی کیوٹ سی بتدریج سائز میں اضافہ ہوتی تون پہ جا پڑی، مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ یہ اپنی سرشت میں شامل نہیں ہے کہ کسی گول مٹول کو موٹا، کسی دبلے کو سوکھا، چمکتی ہوئی چندیا والے کو گنجا، سلونے کو کالا، بھولے کو احمق اور بھول جانے والے کو بے وفا کہتا ہوں، حالانکہ کہہ دینے کو جی بہت چاہتا ہے۔ جس عمر میں اب میں ہوں اس میں تو مغربی ممالک میں مجھے بہت عزت سے سینئر سٹیزن کہہ کے بلایا جاتا ہے، مگر اپنے ہاں السلام علیکم کے فوراً بعد ہی میری فربہی پہ کمنٹ سننے کو ملتا ہے، لگتا ہے کوئی ٹیپ چل پڑی ہے، اطلاع عرض ہے کہ آپ بہت موٹی ہو گئی ہیں، آپ جیسی ایشوریہ رائے کا انجمن بن جانا ہم کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا۔ مجھے خیال آتا ہے یہ میرے پیارے دوست شاید اس لیے مجھے سب کچھ کہتے ہیں کیونکہ میں یقیناً ماضی میں بہت حسین و جمیل نازک اندام رہی ہوں گی، تو ظالموں مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ یہ دلکش راز اپنے تلے ہی کیوں محدود رکھا؟ پہلے کیوں نہیں پھوٹے؟ میرے بھی 4 دہاڑے خوشی میں گزر جاتے تو آپ کا کیا جاتا؟ مجھے خبر کیوں نہ دی کہ میں ہی تھی جانے بہاراں رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن، میرے حسینہ عالم کے پیڈسٹل سے اتر کر ایک بے ہنگم نانی بنتے ہی بریکنگ نیوز آنے لگی کہ آپ موٹی ہو گئی۔ کچھ سمجھنے کی بات ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو کیا موٹی نہیں ہوگی؟ میرے کرم فرما یہیں پر بس نہیں کرتے بلکہ میرے زوال حسن کی اطلاع کے بعد مجھے ڈائٹ اور ایکسرسائز کے مفید مشورے بھی دینے لگتے ہیں۔ ایسے میں مجھے وہ بہت معصوم اور بے وقوف نظر آتے ہیں کیونکہ ان میں سے بیشتر نسخے ایسے ہیں جو میں گزشتہ 30-40 سالوں سے آزما چکی اور آزما رہی ہوں اور پھر کوششوں میں ناکام رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی ہمیشہ مجھ سے جیتتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تمام عمر ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کی دشت کی سیاحی میں گزری ہے، مگر نتیجہ وہی کیکٹس کا لمبا تڑنگا موٹا درخت۔ اللہ جانتا ہے اور میری امی بھی کہ میں نے کبھی رج کی روٹی نہیں کھائی، چاول کو محض سونگ کر ان کی لذت کا اندازہ لگایا، میٹھے کو کڑوا سمجھ کر اس سے دور رہی، سبزیوں میں من کا چین ڈھونڈا مگر کچھ بھی بن نہ پایا۔ یہ جسم ایسا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جوانی تھی تو واک، ٹینس، بیڈمنٹن سے بھی 2 ہاتھ کر لیتی تھی۔ اب اس عمر میں چونکہ بار بار گھر سے باہر نہیں جایا جاتا، ایک عدد جاگنگ مشین گھر میں ڈال لی ہے جس پہ بمشکل آدھا گھنٹہ ہی روز دوڑ لگانے سے کمر اور گھٹنے یوں کڑکڑانے لگتے ہیں جیسے گرم گرم ریت میں مکئی کے دانے بھونے جاتے ہیں۔ یہ بدن بڑا کافر ہے، مسلمان ہو کر ہی نہیں دے رہا، چربی کا پتھر صنم بنی ہوئی ہے، پگھلنے کا نام نہیں لے رہی۔
घटने के बजाय इसमें रोज बरोज यूं इजाफा हो रहा है जैसे चर्बी न हुई स्विस अकाउंट्स में रखे हुए हमारे हुक्मरानों के पैसे हुए। अच्छा, इसके बाद जो है अक्सर शब तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से बिस्तर पे लेटकर बारहा इस अजीम नुक्ते पर गौर किया कि कायनात जिस्म का ये फैलना कि किसी बिग बैंग का नतीजा है, तो यकीन जानिए एक ही जवाब समझ में आता है कि सब अल्लाह की कारस्तानी है। हम औरतों को उम्र रसीदा करते ही वो हमें मुकाने की तदाबीर करने लगता है। शायद वो सोचता है तख्लीक की ये फैक्ट्रियाँ अब जंग आलूद हो गई हैं तो इनका मुझे क्या करना। जब तक हम इस काम की रहती हैं वो हमें हुस्न जमाल नाज़ो अदा से नवाजता है, पुरकशिश और हरी भरी रखता है। फिर जैसे ही हमारा निज़ाम बारावरी सुस्त पड़ता है वो हमसे हमारी रानाइयाँ और दिलरुबाइयाँ छीनने लगता है। कायनात में नफूस की प्रोडक्शन का काम तो इसने ले ही लिया होता है, लिहाजा अब हम महज एक्सपायर्ड दवाएं बनकर रह जाती हैं। हमारा फल फ्रूट सप्लाई सिस्टम के शट डाउन होने के मराइल तय करने लग जाते हैं। हाँ, ये जो है, अच्छा ये भी दिलचस्प है। दिल अलबत्ता यही चाहता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, गाते फिरें, लेकिन फिर हमसे उम्र में कहीं बड़े और बारिश मर्द जब आंटी, मासी, अम्मा कहकर पुकारते हैं तो दिल के टुकड़े हो जाते हैं हजार, और चुनने वाला भी कोई नहीं होता। वही गुलाब चेहरे जिन्हें देखकर बहुत सौ के दिल में छुरियां चलती थीं, अब झुर्रियों की वजह से मुरझाए, कुमलाए, रूखे पीके नजर आने लगते हैं। आंखें कमज़ोर हो जाती हैं जिनकी वजह से आशिक और शौहर में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाते। मगर खैर बवजह बुजुर्गी इसका इम्कान भी कम होता है कि कोई नया आशिक सीन में एंट्री दे और पुराने तो वैसे ही भाग गए होते हैं। क़ुव्वत समाअत कम हो जाती है, मगर कान अपने बारे में की जाने वाली खुसर पुसर को किसी अनदेखे सैटेलाइट सिग्नल से कैच कर ही लेते हैं। अपना भी ये हाल है कि रीढ़ की हड्डी की माला में पुरोए हुए मोहरों के मनके काफ़ी घिस चुके हैं, अपने मुकर्रर मुकामात से खिसक कर कहीं और जा बसे हैं। कद 2.5 इंच छोटा हो गया है, जिसकी वजह से पेट शरीफ जिसे और कहीं जगह न मिली बाहर को लड़काया। ये जो है अच्छा, हाँ मैं सुनाने वाला था कि वो मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ, रात आती है तो अपने दामन में कई दर्दनाक अफसाने लिए हुए होती है। बाथरूम शरीफ की बार बार हाजिरी देने के लिए बिस्तर से उठने का मंजर काफ़ी तौबा शिकन होता है। बाथरूम शरीफ की बार बार मुंह से वक्फे से हाय हाय उफ अल्लाह तौबा तौबा के कलमात जारी रहते हैं। सबसे पहले हम बिस्तर से उठने के लिए अपनी शिकस्ता कमर को अलाइनमेंट में लाने के लिए बिस्तर के सराहने लगी 2 अदद रस्सियों की मदद से अपनी भारी भरकम जुस्से को एक पटखनी देते हैं। ऐसे में हमारे मजदूम बेकस मोहरे चटक कर ताना देते हैं कि उन मुकामात आओ फगा से गुजारने के लिए तो मैं यही पहर मिला था। कमर की चूलें संभालते, खुद को सहारा देते, अच्छा नहीं, उसके बाद तो बड़ा अच्छा है। बिस्तर से उतरने के बाद ज़मीन पर पड़ने वाला हर कदम यूं मुतज़लज़ल होता है जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतर रहा हो और उसने खलाई सूट की जगह अफगानी शलवार पहन रखी है। कमर की चूलें संभालते, खुद को सहारा देते हम मंजिल मुराद की जानिब यूं रवाना होते हैं जैसे एक बेताब केकड़ा साहिल समंदर की रेत में किसी मुनासिब और मुतनासिब जिस्म वाली केकड़ी की उम्मीद में आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस जहद मुसलसल और सही पहम के बाद हम बिस्तर पर लौटने से पहले 1 घूंट पानी ज़रूर पीते हैं। याद रहे कि 1 घूंट कहा है, 1 गिलास नहीं। वजह इसकी ये है कि अगर महज 1 घूंट पर ही गुसलखाने के इतने चक्कर लग जाते हैं तो सोचें कि अगर हम पूरा गिलास चढ़ा जाएं तो बेचारा केकड़ा तो पूरी रात। चलें छोड़ें।